मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरायुर्मुख्यं गिरामदूतं शरणं प्रपद्ये गिरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु। May all the beings happy and peaceful. Wholeheartedly keep both hands at your back, hold your right wrist with left hand, inhale, bend back, exhale, bend down, surrender. Ishvara Pranidhana. Sariramu, Manasu, Buddhi, Paramatma. Surrender, body, mind and intellect to all. Complete surrender. Get rid of all the ego, attachment, anger, greed, lust, jealous, hatred, cravings, aversions. Get rid of all these negative thoughts, negative energies, enemies of the mind. Liberate yourself, be happy, be happy, be happy. Slowly come back with a deep inhalation, with a divine power. Om. Gently rub your hands, touch your palms and your eyes. Gently open your eyes and look at your palms. Thank you all. Hope you enjoyed all the meditation time. So, in our life, the most important and our the goal of life is to achieve and know about thyself, to achieve the self-realization. So, in order to achieve that, we need the intense sadhana. They say on this great occasion, the auspicious day of full moon day, Purnami, and the great occasion of our 30th annual day of Manavata. So let us continue our inward journey and continue spreading the inspiration, continue spreading this happiness, health, harmony to everyone. This is our mission. Inspire everyone. First inspire yourself and inspire everyone. Make your commitment. Dedicate. The dedication, devotion and determination. Take the inspiration from Lord Hanuman. The such devotion, such determination, such dedication is required. Without our dedication, without our commitment, it is impossible to achieve the biggest task of our life, the self-realization. Whatever you do, all the things are just only a maya, the temporary. There's nothing is going to help. The only thing which you are doing for the progress, the spiritual progress, that is only the thing which you are actually achieving. That is only your achievement, nothing else.
All other achievements are very temporary. So now let us put that effort to achieve that. There is a way forward. The Lord Sri Krishna has given us way forward. He has given us the 4 paths of yoga. The 4 paths of yoga, the Bhakti Yoga, Jnana Yoga, Karma Yoga, and Raja Yoga. So let us continue inspiring ourselves to do that sadhana. Continue that inward journey and make the progress. Let us make much more progress with our Karma Yoga, the Manavata's selfless service. I wish all the volunteers hearty congratulations for achieving this goal of 30 years of the celebration, the 30 years of the selfless service. I wish you all very best for the next steps to continue the commitment towards the social cause, the selfless cause, the commitment towards the self-realization. So these 2 things always do remember our goals. So let us continue working together. So God is great. We all His forms. Let us realize that and bring the oneness within us. Oneness within us and continue our dedication towards making that one global family, the Vasudhaika Kutumbam. So Vasudhaika Kutumbam, the global family, the one family that is called healthy, happy and harmonious world, the 3H mission. That is our mission. That is our mission. The mission of Manavata is to create a healthy, happy and harmonious world. So how do we achieve that? The achievement we can do only through these 2 important commitments in our day-to-day life. One is for self-realization. Second is for selfless service. So these 2 commitments, continue doing it. If we are not doing these 2, the rest of the things will not help much in the life. The assets, the real assets you are actually earning, the only asset, only the real wealth which you are actually acquiring with these 2 important aspects. The self-realization is with sadhana and the selfless service is with the seva. But to continue that, you need inspiration. So how do you inspire yourself? How do you inspire yourself? How do you make the commitment? How do you make your commitments? That is only through Swadhyaya. That is why in our day-to-day life, the most important thing what we need to do, these 3 things: Seva, Sadhana, Swadhyaya. Seva, Sadhana, Swadhyaya. Never forget. Daily, in whatever you do, but these 3 things must be our commitments. These 3 tasks are in our day-to-day life. That means in every time, every second of our life, if we look at, so we have to have one of these 3 aspects. So ఏ నిమిషంలో చూసుకున్నా మనకి కావాల్సింది ఈ 3 ఏదో ఒకటి. ఏ 3 వేటిల్లో ఉండాలి మనము? మనం ఏ లైఫ్ లోనే ఉండొచ్చు. ఏ లైఫ్ లో ఉన్నప్పటికీ, ఏ విధంగా ఉన్నప్పటికీ మనకి కావాల్సింది, మనం ఉండాల్సింది స్థితి, సేవ,
సాధన, స్వాధ్యాయ. ఈ మూడు తప్ప వేరే ఏ టాస్క్ మనకి ఉండకూడదు. సో ఈ మూడింటిని మనము ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి అంటే ప్రతి క్షణము కూడా కాన్షియస్నెస్ అనేటువంటిది అవసరం. సో ఎవ్రీ సెకండ్ we need to be conscious. Every second we need to have that commitment. So what that consciousness, ఏ అవేర్నెస్ ఉండాలి మనకి ప్రతి క్షణము కూడా మనం ఏ పనిలో ఉన్నామో, ఇది ఈజ్ ఇట్ రిలేటెడ్ టు సేవ, ఈజ్ ఇట్ రిలేటెడ్ టు స్వాధ్యాయ, ఆర్ ఈజ్ ఇట్ రిలేటెడ్ టు sadhana? Only these three, okay, nothing else. So any time in 24 hours, anytime we should be in these three things. But what about night time? 24 hours means what about night time? How do you do that? Night time also you are in sadhana. How you can do that? How you can make it? Very simple. Meditate 5 times. Before sleeping, make sure you meditate. You meditate at least 5 minutes and merge into that universal self, oneness. Just be aware, this body may go, this body is temporary, anitya, but you are actually done your today duty with this body. You have used this body for some purpose and you made aware అంటే ఈ శరీరాన్ని నువ్వు ఈవేళ ఉపయోగించావు. నౌ ఈవినింగ్ మెడిటేషన్ చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తున్నావు? ధ్యానం చేసి ధ్యానంలో నీకు నువ్వు చెప్పుకుంటున్నావు నువ్వు ఎవరు? నేను ఈ శరీరాన్ని కాదు, నేను ఆ యొక్క ఆత్మస్థితిని, ఈ శరీరానికి ఈ రోజు రెస్ట్ ఇచ్చేస్తున్నాను అని చెప్పేసి శరీరానికి ఇచ్చేస్తున్నావు. కానీ నువ్వు ఏ స్థితిలో ఉంటున్నావు? ఆత్మస్థితికి వెళ్ళిపోతావు. ఆ 5 minutes మెడిటేషన్ చేసుకొని నిద్రలోకి జారుకుంటున్నావు. ఓం 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 ఆ మెడిటేషన్ అంతా పూర్తిగా నైట్ అంతా మెడిటేషన్ అయిపోతుంది. అంటే ఏంటి? ఆ 5 minutes మెడిటేషన్ చేసుకున్నందుకు నైట్ పడుకోపోయేటప్పుడు ఆ 5 minutes మెడిటేషన్ నైట్ అంతా నువ్వు మెడిటేషన్ లో ఉంటున్నావు. 5 hours 6 hours స్లీప్ ఉందనుకోండి, ఆ 6 hours మెడిటేషన్ లో ఉన్నట్టే అయిపోయింది. దెన్ మార్నింగ్ లేస్తావు, లేచిన వెంటనే మళ్ళీ మొదలు పెట్టావు. మరి దేంతో మొదలు పెట్టినావు? ఓం, మళ్ళా ధ్యానంతో మొదలు పెట్టినావు. కూర్చుంటున్నావు, ధ్యానం చేస్తావు. లేచిన వెంటనే కాన్షియస్నెస్ వేకింగ్ అప్ రామా విత్ ఇన్ యూ. కౌశల్య సుప్రజా రామ పూర్వ సంధ్యా ప్రవర్తతే ఉత్తిష్ట నరసార్థూల కర్తవ్యం దైవమాధికం. మళ్ళా యు ఆర్ మేకింగ్ యువర్ ఆత్మరాముని లేపుతున్నావు. లేపి ఈ శరీరాన్ని ఏం చేస్తున్నావు? ఈ శరీరాన్ని చెప్తున్నావు, మళ్ళా నీకు ఒక డ్యూటీ ఉందిరా నాయన, లే అని చెప్పి మళ్ళా లేపి కాసేపు ధ్యానంలో ఉండి మళ్ళా అదేంటది సాధన. ఆ సాధన నుంచి ఏం చేస్తున్నావు? సేవకి వెళ్ళిపోతుంది. మళ్ళా దీన్ని శరీరాన్ని ఉపయోగించడం మొదలు పెట్టాడు డే అంతా. మళ్ళా సాధన, సేవ, స్వాధ్యాయం. మళ్ళీ ఏం చేస్తుంది? ఈ శరీరం ఏం చేస్తుంది? డే టైం అంతా ఏదో వర్క్ చేసుకుంటూ మర్చిపోతుంది. ఏం మర్చిపోతుంది? నేను ఈ శరీరాన్ని, నాకు ఇది కావాలి అది కావాలి, కోరికలన్నీ వచ్చేస్తాయి అన్నమాట. వచ్చేసి ఆక్యుపై చేసేసి ఆ టెన్షన్, ఈ టెన్షన్ లో నేను చాలా బిజీ అనుకుంటది అన్నమాట. ఏదనుకుంటుంది అది? నువ్వు అనుకుంటున్నావా? నువ్వు అనుకోవట్లే, నీ మనసు అనుకుంటుంది. నీ మనసు ఇవన్నీ అక్యుములేట్ చేసేసుకుని అనేసుకుంటుంది అనమాట. మరి దాన్ని మనం ఎలా చేయాలి? హౌ టు హ్యాండిల్ దిస్ సిచ్యువేషన్? ఏం చేయాలి? ఆ సిచ్యువేషన్ హ్యాండిల్ చేయడం కోసమే స్వాధ్యాయం అన్నమాట. అందుకనే మార్నింగ్ ఆ సాధన అనేటువంటిది చాలా ఇంపార్టెంట్. మనము ఈ క్రియలన్నీ చేసి చక్కగా ఈ శరీరాన్ని అంతటిని శుభ్రం చేసి ఆ ఉషాపానం, మంచినీళ్ళు తాగడం, క్లీన్ చేయడం, శరీరాన్ని క్లీన్ చేయడం, శుద్ధి చేయడం, మనసుని శుద్ధి చేయడం, స్నానం చేసి తర్వాత ధ్యానం చేసి మనసుని శుద్ధి చేయడం, ఇదంతా మార్నింగ్ క్రియలో జరిగిపోతుంది.
అయిపోయిన తర్వాత ఏం చేస్తున్నాము? అయిపోయిన తర్వాత కాసేపు ప్లెజెంట్ గా ఏదైనా స్వాధ్యాయం తప్పకుండా చేయాలి. ఏదో ఒకటి తప్పకుండా, ఏదో ఒక భగవద్గీతను తర్వాత ఏదో ఒక వేద స్క్రిప్ట్ ఏదన్నా నువ్వు స్వాధ్యాయం చేసి ఆ స్వాధ్యాయం తోటి మొదలు పెట్టాలి. అంటే పరమాత్మ ఇచ్చిన గైడెన్స్ ని మనం తీసుకోవాలన్నమాట. తీసుకుని నన్ను ఏం చేస్తున్నావు, నెక్స్ట్ కి తీసుకెళ్ళిపోతున్నావు. ఆ రోజు తీసుకున్నటువంటి మెసేజ్ ని ఈ పరమాత్మ నాకు ఇది చెప్పాడు అంటే మెసేజ్ తీసుకొని దాన్ని ఈ రోజు నాకు పని ఏంటి అని చెప్పి ప్రేయర్, అక్కడ ప్రేయర్ చేసావు. తర్వాత ప్లానింగ్, మార్నింగ్ ఇంపార్టెంట్ ఇవి. ఆ ప్రేయర్ చేయడము, ఆ తర్వాత ఈ స్వాధ్యాయం చేయడము, ప్లానింగ్ చేసుకోవడం. ఆ రోజు అంతా ప్లాన్ చేసుకుంటున్నాం. ఈ రోజు నేను ఏమేం చేయాలి, వాట్ ఈస్ ద గోల్ ఆఫ్ ది డే. ప్రతిరోజు ఒక గోల్ ఉండాలి, లక్ష్యం ఉండాలి. లక్ష్యం లేకుండా మనిషి ఉండకూడదు. కాబట్టి ఈ రోజు ఏం చేయాలి, వై యు ఆర్ గెటింగ్ ఫ్రీ, నీకు లక్ష్యం లేదు, నో గోల్. సో కాబట్టి మనం అందరికీ గోల్ ఉండాలి, లక్ష్యం ఉండాలి. ఏం కోసం లక్ష్యం ఉండాలి? లక్ష్యాలు అందరికీ ఉండొచ్చు, అవి లక్ష్యాలు అంటారు, అవి ఆశలు అంటారు. కానీ ఆశలు కాదు కావాల్సింది, ఆశయాలు కావాలి. అది లక్ష్యం అంటే. నీ ఆశయం ఏంటి, ఈ రోజు ఏం సాధించాలనుకున్నావు? ఆశయం అంటే లోక కళ్యాణం కోసం చేసేది ఆశయము. అదే నీ శరీరం కోసం, నీ సుఖాల కోసం చేసుకునేటువంటి ఆశ. ఆ రెండింటికి డిఫరెన్స్ అది. నీకు ఆశల గురించి పనిచేస్తున్నావా, ఆశయాల గురించి పనిచేస్తున్నావా? అది నువ్వు గుర్తుపెట్టుకో. ఈ ఆశయము, ఆశ అనేటువంటిది ఈ రెండింటికి చాలా డిఫరెన్స్ ఉన్నది. ఓకే, కాబట్టి ఆశలతో కాదు బ్రతకడం, ఆశయాలతో బ్రతకాలి మనం. ఆ మార్నింగ్ ఆశయం, ఈ రోజు లక్ష్యం ఏంటో నిర్ధారించుకోవాలి. ఆ లక్ష్యాన్ని నిర్ధారించుకుని మనం ముందుకి వెళ్ళాలన్నమాట. సో కాబట్టి మీ అందరికీ కూడా ఈరోజు విశ్వ మానవతా సంస్థ యొక్క 30వ వార్షికోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియపరుస్తూ, ముఖ్యంగా స్వచ్ఛందంగా మరి మీరందరూ కూడా ఎంతో చక్కటి సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తూ, ఎంతో మందికి సహకరిస్తూ, మనం అందరం కలిసి పనిచేయడము, ఇది ఒక పరమాత్మ యొక్క సంకల్పం. ఈ సంకల్పం లేకపోతే మనం ఎప్పుడో ఏ రోజు పుణ్యం చేసుకోవచ్చు, మనం అందరం ఎలా కలుస్తాం? కలవలేము కదా. కాబట్టి మనం ఇలా కలిసేము అంటే ఇది పరమాత్మ సంకల్పం, మనం చేసుకున్నటువంటి పూర్వజన్మ సుకృతం తప్ప అంతకంటే ఏం లేదు. కాబట్టి మనం చేసుకున్నటువంటి పుణ్యకర్మే ఈ యొక్క మంచి అవకాశం కల్పించింది. ఈ అవకాశాన్ని మనం సద్వినియోగం చేసుకోవాలి, చేసుకొని దీన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళిపోవాలి. దీన్ని ఇంకా ముందుకు తీసుకెళ్లాలంటే ఏం చేయాలి? మళ్ళా మన లక్ష్యాలని ప్రతిరోజు కూడా ప్లానింగ్ తోటే స్టార్ట్ చేయాలి. ఈ సంవత్సరం అంతా కూడా మళ్ళా గొప్ప విజయం సాధించాల్సిందే. మనం చేయాల్సింది చాలా ఉంది, ప్రక్షాళన చాలా ఉంది. అలాగా ఈ శరీరానికి చేయాల్సిందే ఇంత ప్రక్షాళన ఉంది కదా, ఒక కుటుంబానికి చేయాల్సిందే ఇంత ప్రక్షాళన ఉంది కదా, మరి దేశానికి చేయాల్సిందే ఇంత ప్రక్షాళన ఉంది కదా, ప్రపంచానికి చేయాల్సింది ఎంత ప్రక్షాళన ఉంది, ఈ భూమిని అంతటిని ఎంత శుద్ధి చేయాలి, ఎంత పొల్యూషన్ పెరిగిపోయింది, పొల్యూషన్ అంతా ఎవరు శుద్ధి చేస్తారు? కొన్ని కోట్ల టన్నుల ప్లాస్టిక్స్ అన్ని కూడా సముద్రంలో డంప్ చేసేస్తుంటారు. రోజు మనం నిద్రపోతా ఉన్నాం, రోజు ఇంకా ప్లాస్టిక్ కవర్లు వాడుతా ఉన్నాం కదా. మరి ఎన్విరాన్మెంటల్ యాక్టివిటీస్ అని, కాన్షియస్నెస్ అని మొదలు పెడుతున్నాం కదా. మరి ఆ మొదలు పెట్టినవన్నీ ఎందుకు ఈ సమస్యలు వస్తున్నాయి? మానవత్వం లేక. అందుకనే ఈ ప్రపంచంలో అన్నిటికీ ముఖ్యమైనటువంటి సొల్యూషన్ ఏంటంటే, ఈ సమస్యలన్నిటికీ ప్రపంచంలో ఏ సమస్య తీసుకున్నా, పొల్యూషన్ సమస్య తీసుకున్నా, ప్లాస్టిక్ సమస్య తీసుకున్నా, లేదంటే ఈ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ సమస్య తీసుకున్నా, తర్వాత ఈ యొక్క సెక్యూరిటీ ప్రాబ్లమ్స్ గురించి తీసుకున్నా, ఇవన్నిటికీ మూల కారణం మానవత్వం లోపించడమే. అందుకనే మానవతా సంస్థ అనేటువంటిది మొదలు పెట్టడమే మానవత్వాన్ని అభివృద్ధి చేయడం కోసం, ప్రతి మనిషిలోనూ మానవత్వాన్ని పరిమళింప చేయడం కోసం, దానికోసమే మనకు చేసింది. సో మానవత్వాన్ని అభివృద్ధి చేయాలంటే ఏం చేయాలి? మరి ఇంత మానవత్వాన్ని అంటే మనిషిలో స్వార్థం పెరిగిపోతుంది తప్ప మానవత్వం పెరగట్లే కదా. మరి ఏం చేయాలి మనం? దానికే మానవత్వాన్ని అభివృద్ధి చేసేదే సంస్కార విద్య. సంస్కారవంతమైనటువంటి విద్యని మనం ముందుకు తీసుకెళ్ళడము, మనం మంచి సంస్కారాన్ని అలవాటు చేసుకోవాలి. అలాగే మంచి సంస్కార విద్యని అందరికీ అందించాలి. అది చేసిన నాడే
ఇది ముందుకెళ్తుంది. మీకు అర్థమవుతుంది కదా? ఇది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి విషయం. అందుకనే మానవత్వమే అన్నిటికీ సొల్యూషన్. మనం సొల్యూషన్ అన్నిటికీ ఆలోచిస్తూ ఉంటాం. అంటే ఏ సమస్య వచ్చినా కానీ ఏంటి పరిష్కారం అని ఆలోచిస్తాం. ఒక ఆరోగ్య సమస్య వచ్చినా ఏంటి పరిష్కారం అని ఆలోచిస్తాం. ఏమీ లేదు. ఆ యొక్క అజ్ఞానాన్ని తొలగించుకోవడం, మానవత్వాన్ని పెంచుకోవడం, అదొకటే సొల్యూషన్. అంటే మానవత్వం ఉన్నట్లయితే కనుక ప్రతి విషయంలోనూ అదే విధంగా ఆలోచిస్తాం, మానవత్వంతో ఆలోచిస్తాం. కాబట్టి ఏంటంటే, ఒకటి మానవత్వం అంటే చాలా మంది ఎందుకు మర్చిపోయారు అంటే, దానికి కారణం ఏంటంటే చిన్నప్పటి నుంచి ఆ యొక్క విద్య మిస్ అయిపోయింది. మనకి ఇంతకుముందు ఎలా ఉండేది? సంస్కారవంతమైనటువంటి సరైనటువంటి విద్య ఉండేది. మరి అటువంటి విద్య మనకు దొరుకుతుందా? అప్పుడు దొరకట్లేదు. ఎందుకు దొరకట్లేదు? సంస్కారవంతమైనటువంటి విద్య ముందు విద్యార్థికి నేర్పించాల్సిన జస్ట్ ఏదో అక్షరాలు నేర్పించి తర్వాత జస్ట్ అక్షర జ్ఞానం ఒకటి నేర్పించి అకాడమిక్స్ నేర్పించేస్తున్నారు డైరెక్ట్ గా. కానీ ఈ మనసుని ఎలా అదుపు చేసుకోవాలి, హౌ టు కంట్రోల్ ది మైండ్ అండ్ ది బాడీ, హౌ టు మాస్టర్ ది మైండ్ అనేటువంటిది ఫస్ట్ నేర్పించాలి. అది నేర్పించట్లేదు. అంతేకాకుండా మనిషి ఒక లక్ష్యం ఏమిటి, మనిషి ఏ విధంగా గోల్ సెట్ చేసుకోవాలి అనేది చిన్నప్పుడే నేర్పించేస్తున్నారు. మన పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ అని చెప్పేసో, లేదంటే మేనేజ్మెంట్ కోర్సెస్ అనో, MBA వరకు వచ్చే వరకు ఆగి అక్కడ లీడర్షిప్ కోర్సెస్ అని పెడితే అసలు ఫస్ట్ మనిషికి కంట్రోలే లేదు. ఇంకా అప్పుడు లీడర్షిప్ ఏం చేస్తాడు? కాబట్టి ఆ లీడర్షిప్ నేర్పించాల్సింది ఇన్ ద బిగినింగ్, ఫస్ట్ ప్రైమరీ స్కూల్ లెవెల్ ఆ ఎడ్యుకేషన్ కావాలి. సో అందుకనే మనకి ఈ సంస్కృతిని ముందుకు తీసుకెళ్తాం.